श्रीशैलवंशनिजतातनृसिंहसूरेः पादाम्बुजप्रणयिनं तदवाप्तमन्त्रम् श्रीमन्नृसिंहगुरुवर्यकृपात्तबोधं श्रीदेवनाथगुरुमात्मगुणाढ्यमीडे श्रीमान् वेङ्कटनाथार्यः कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि। श्रीमते रामानुजाय नमः। तत्त्वमुक्ताकलापाख्ये ग्रन्थे जीवसरे 24 श्लोकः। निर्मुक्तस्त्वन्मते स्यात् कथमपरिमितो नित्यमूर्ध्वं प्रधावन् देहः कश्चित्तदानीमपि यदि नियतः स्यात् तु तन्निघ्नतास्य इच्छातो देहमेकं विशति सपरिमित्यर्थमेवेति हास्यम् तस्मादास्माकनीत्या परिमितिरिह सा स्थायिनीया विमुक्तौ इति। अनेन श्लोकेन जीवस्य देहानुगुणपरिमाणवत्वे अनुपपत्तिः उच्यते। जैनानां मते तावत् जीवः यस्मिन् शरीरे विशति तत् शरीरपरिमाणवान् भवति। एवं रूपेण अन्तिमशरीरं त्यक्त्वा यदा मुक्तिं गच्छति तदानीम् अन्त्यशरीरपरिमाणवत्यं तस्य भवति इति तैः उच्यते। एवम् उक्ते सति आत्मनः अन्तवत्वप्रसक्त्या अयं पक्षः समीचीनः नास्ति इति कृत्वा अस्तु मुक्तौ जीवः विभुपरिमाणवान् इति उच्यते। यदि मुक्तौ जीवः विभुपरिमाणवान् इति उच्यते चेदपि तत्र अनुपपत्तिः अस्ति एव। तत् कथं? निर्मुक्तः त्वन्मते स्यात् कथमपरिमितो नित्यमूर्ध्वं प्रधावन्। यदि मुक्तौ जीवः विभुपरिमाणवान् तदानीं तस्य नित्यम् ऊर्ध्वगमनं कथं वा सिद्ध्येत् इति। यतोहि जैनानां मते मुक्तिः नाम सतत ऊर्ध्वगमनं, लौकिकाकाशं विहाय ततः ऊर्ध्वं यदस्ति अलोकाकाशं तत्र गमनम् इति। यदि जीवः मुक्तिदशायां विभुपरिमाणवान् स्यात् तर्हि विभुत्वात् सः सर्वव्यापी भवति। अनेन विभुद्रव्ये क्रिया वक्तुं न शक्यते। यतः यदि परिच्छिन्नपरिमाणवत्वं कस्यचित् द्रव्यस्य अस्ति चेत् तद्द्रव्यं स्वदेशं त्यक्त्वा अन्यद्देशं प्रति गच्छति इति तत्र चलनात्मिका क्रिया अङ्गीकर्तुं शक्यते। परन्तु विभुद्रव्ये तावत् क्रिया वक्तुं न शक्यते। एवं सति जीवस्य मुक्तिदशायां सतत ऊर्ध्वगमनं कथं सिद्ध्येत् इति प्रश्नः। न तदानीं देहः कश्चित् नियतः स्वीक्रियते इति उच्यते चेत् मुक्तौ अपि तस्य जीवस्य शरीरनिघ्नता, तन्निघ्नता नाम शरीर अधीनत्वं स्यात्। न भवतां मते सम्यक् दर्शन, सम्यक् ज्ञान, सम्यक् चारित्राख्यैः उपायैः कश्चन कर्मबन्धात् विमुच्य मुक्तिं प्रति गच्छति। तत्र ऊर्ध्वगमनार्थं पुनः कश्चन देहः तेन स्वीक्रियते इति चेत् तदानीमपि पुनः तस्य जीवस्य शरीर अधीनत्वमेव स्यात् इति उच्यते। न इदं शरीरं यत् मुक्तिदशायां स्वीक्रियते तत् कर्मवशात् न प्राप्नोति, अपि तु इच्छातः, इच्छाजन्यं शरीरं भवति। तदपि शरीरं किमर्थं? परिमित्यर्थमेव इति नाम परिमित्यर्थमेव। तत्र विभुद्रव्ये क्रिया वक्तुं न शक्यते इति कृत्वा तत्र परिमित्यर्थं नाम परिच्छिन्नपरिमाणवत्वाय इच्छातः शरीरं स्वीकरोति इति चेत् अपहास्यमिदं। कथमिति चेत् सम्यग्ज्ञान, सम्यक् चारित्र, सम्यक् दर्शनरूपैः उपायैः, रत्नाख्यैः उपायैः कर्मरूपात् बन्धात् विमुच्य कश्चन मुक्तिं गच्छति। मुक्त्यर्थं पुनः अन्यदेकं शरीरम् इच्छातः स्वीकरोति इति चेत् तद् अपहास्यम्। किमर्थं? यावत् ऊर्ध्वगमनं न सिद्ध्यति तावत् तस्य मुक्तिः नास्ति। मुक्त्यर्थं परिच्छिन्नपरिमाणत्वम् अपेक्षितं, तदर्थं च शरीरमेकं स्वीकरोति इति चेत् इदं शरीरम् अप्राकृतम् इति वक्तुं न शक्यते। अतः शरीरसंसर्गवशात् पुनः तस्य शरीर अधीनत्वमेव स्यात्। अतः भवदुक्तानां मुक्तीनां भवद्भिरेव समर्थयितुम् अशक्यत्वात् अस्माकं नीतिरेव आश्रयणीया इति 4थे पादे उच्यते। तस्मादास्माकनीत्या परिमितिरिह सा स्थायिनीया विमुक्तौ। तस्मात् नाम याः युक्तयः भवद्भिः प्रदर्शिताः तासां समर्थनं भवतैव कर्तुम् अशक्यत्वात् अस्माकं नीतिरेव आश्रयणीया। का सा इति चेत् जीवस्य परिमाणं स्थायी, तत् संसारदशायाम् उत मुक्तिदशायां वा स्थायी परिमाणम् इति अङ्गीकर्तव्यम्। तच्च अणुत्वम्। अस्तु
यदि स्थायी परिमाणम् अङ्गीकुर्मः तदानीं जीवस्य विभुत्वमेव नित्यं परिमाणम् इति उच्यते चेत् यदि जीवस्य विभुत्वं नित्यं परिमाणं स्यात् तदानीं संसारदशायामपि तस्य सर्वव्यापकत्वात् अलोकाकाशेऽपि तस्य वर्तनमस्ति इति कृत्वा तदानीमपि सः मुक्त एव। अतः जीवस्य अणुत्वमेव नित्यं परिमाणम् इति अंगीकर्तव्यम् इति आचार्याणाम् आशयः। तत्त्वमुक्ताकलापाख्यमने ग्रन्थंलो जीवसरंलो 24వ శ్లోకం నిర్ముక్తస్త్వన్మతే స్యాత్ కథమపరిమితో నిత్యమూర్ధ్వం ప్రధావన్ దేహః కశ్చిత్ తదానీమపి యది నియతః స్యాత్తు తన్నిఘ్నతాస్య ఇచ్ఛాతో దేహమేకం విశతి సపరిమిత్యర్థమేవేతి హాస్యం తస్మాదాస్మాకనీత్యా పరిమితిరిహసా స్థాయినీయా విముక్తౌ। ఈ శ్లోకంలో స్వామి దేశికులు జైన మతానుసారం జీవుడికి దేహానుగుణ పరిమాణవత్వం అనే విషయంలో అనుపపత్తిని చూపిస్తున్నారు స్వామి దేశికులు। జైనుల మతంలో ఈ జీవుడు ఏ శరీరంలో ప్రవేశిస్తే ఆ శరీరం యొక్క పరిమాణముని పొందుతాడు, అంటే ఆ శరీరం యొక్క పరిమాణమును కలిగిన వాడు। అలాగే ముక్తికి వెళ్ళినప్పుడు ముక్తిలో కూడా చివరి శరీరం ఏదైతే ఉండేదో ఆ శరీరం యొక్క పరిమాణం ఏదైతే ఉందో ఆ పరిమాణాన్ని కలిగిన వాడు। ఇలా చెప్పడం వల్ల ఆత్మకి అంతవత్వ ప్రసక్తి ఉంది కాబట్టి ఈ పక్షం సరికాదని చెప్పి కొందరు ఏకదేశులు ముక్తిలో సంసార దశలో జీవుడు తత్తత్ శరీర పరిమాణ విశిష్టుడైనప్పటికీ ముక్తిలో మాత్రం విభు పరిమాణవంతుడు, విభు పరిమాణముని కలిగిన వాడు అని చెప్పి అలా చెప్పినప్పటికీ అనుపపత్తి ఉంది। ఎలా అంటే విభుత్వం అంటే సర్వమూర్త ద్రవ్య సంయోగి, అంటే అంతటా వ్యాపించి ఉన్నది అని। ఒకవేళ ఈ జీవాత్మ ముక్తి దశలో విభుత్వం కలిగిన వాడైతే అంతటా వ్యాపించి ఉండడం వల్ల మీరు చెప్పే సతత ఊర్ధ్వగమనం ముక్తి అనే మాట సరిపోదు। ఎందుకు? జైనుల మతంలో జీవుడు సమ్యక్ దర్శన, సమ్యక్ చారిత్ర, సమ్యక్ జ్ఞానం అనే మూడు రత్నాఖ్యములైనటువంటి ఉపాయములు చేత తన కర్మని నాశనం చేసుకొని కర్మ నుండి విడబడి ముక్తిని పొందుతాడు। ఆ ముక్తి వాళ్ళ మతంలో ముక్తి అంటే ఈ లౌకికాకాశంని దాటి అలౌకాకాశంని చేరటం, అది కూడా సతత ఊర్ధ్వగమనం, ఎప్పుడు ఊర్ధ్వం పయనిస్తూ ఉంటాడు। అయితే విభుద్రవ్యంలో క్రియ అంగీకరించలేం। ఎందుకు? ఒక ద్రవ్యం ఒక ప్రదేశంలో ఉంది, ఆ ప్రదేశాన్ని విడిచి ఇంకో ప్రదేశానికి వెళ్తోంది అంటే అప్పుడు ఆ ద్రవ్యంలో గమన క్రియ ఉంది అని చెప్పొచ్చు। ఆ ద్రవ్యం ఎలాంటి ద్రవ్యం ఉండాలి? పరిచ్ఛిన్న పరిమాణం కలిగింది అయి ఉండాలి, అంటే ఒక నియతమైన పరిమాణం కలిగింది అయి। కానీ విభుద్రవ్యం అంతటా వ్యాపించి ఉండడం వల్ల తన యొక్క ప్రదేశాన్ని విడిచి తను లేనటువంటి ఇంకో ప్రదేశాన్ని చేరడం అని కుదరదు। అందుకు ఆత్మ విభువు, జీవాత్మ విభువు అన్నప్పుడు ఈ సతత ఊర్ధ్వగమనం అనే ముక్తి ఏదైతే ఉందో అది సిద్ధించదు అని। సరే, అలాంటప్పుడు తదానీమపి దేహ కశ్చిత్ యది నియతః, లేదు ముక్తి సమయంలో కూడా ఊర్ధ్వగమనం సిద్ధించడం కోసం ఒక శరీరాన్ని స్వీకరిస్తాడు అని అంటే అలాంటప్పుడు కూడా అతనికి శరీర నిఘ్నత స్యాత్ అంటున్నారు, అంటే ఆ శరీర అధీనత్వం అన్నది ఉంటుంది జీవుడి। ఏ కర్మ సంబంధం వల్ల సంసారాన్ని పొందాడో ఆ సంసారం నుండి ఉపాయముల చేత ఆ కర్మ సంబంధాన్ని తొలగించుకొని ముక్తికి వెళ్తున్నాడో ఆ ముక్తిని చేరడం కోసమని ఇంకో శరీరాన్ని తీసుకోవడం వల్ల ముక్తి దశలో కూడా అతనికి శరీర అధీనత్వమే వస్తుంది, కానీ అతనికి ముక్తత్వం చెప్పలేము। లేదు ఆ శరీరం ఏదైతే స్వీకరిస్తున్నాడో ఆ శరీరం కర్మ సంబంధం వల్ల వచ్చే శరీరం కాదు, ఇచ్ఛాతః స్వేచ్ఛగా స్వీకరిస్తున్నాడు అంటే అది కూడా దేనికి? పరిమిత్యర్థం, పరిచ్ఛిన్న పరిమాణవత్వం సాధించడం కోసం, అంటే ఒక నియతమైన పరిమాణం చెప్పడం కోసం శరీరాన్ని స్వేచ్ఛగా స్వీకరిస్తున్నాడు అంటే ఇది హాస్యం। ఎందుకు? కర్మక్షయం తర్వాత ముక్తికి వెళ్ళబోతూ ముక్తిలో సతత ఊర్ధ్వం అనే ముక్తిని పొందడానికి ఇంకొక శరీరాన్ని స్వీకరిస్తున్నాడంటే ముక్తికి ముందే ఈ శరీరాన్ని స్వీకరిస్తున్నాడు, అంటే ముక్తికి వెళ్లకుండా శరీరాన్ని స్వీకరిస్తున్నాడంటే ఈ శరీరం ప్రాకృత శరీరమై ఉండాలి। అలాంటప్పుడు మరలా ఈ శరీరంతోనే ఊర్ధ్వగమనం చేస్తున్నాడు అంటే ప్రాకృత శరీరం యొక్క సంబంధం వల్ల ఉన్న దోషాలన్నీ కూడా ముక్తిలో కూడా వచ్చే అవకాశం ఉంది। అందుకు ఇలాంటి కల్పనంతా హాస్యాస్పదం। మరేం చేయాలి అంటే తస్మాత్ ఆస్మాకనీత్యా పరిమితిరిహసా స్థాయిని యా విముక్తౌ, తస్మాత్ ఎందువల్ల మీరు చెప్పే యుక్తులని మీరే సాధించలేకపోతున్నారు, సమర్థించలేకపోతున్నారు। అందువల్ల ఆస్మాక నీత్యా, మా సిద్ధాంతాన్ని అనుసరిస్తూ జీవుడి యొక్క పరిమాణం నిత్యం, అది ముక్తి దశలోని
అలాగే సంసారి దశలోని కూడా జీవుడి యొక్క పరిమాణం నిత్యం, అది అణువు అని అంగీకరించాలి అని స్వామి దేశికుల యొక్క మతం. కవితార్కిక సింహాయ కళ్యాణ గుణశాలినే శ్రీమతే వెంకటేశాయ వేదాంత గురవే నమః. శ్రీమతే రామానుజాయ నమః.